हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबी। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 भारतर दमदार विजय 6 विकेट हारिला पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को नहीं पाकिस्तान स्वप्न धूलिसात होइछि। भारतर विपक्ष में पाकिस्तान को हार स्वीकार करने को पड़ी। टीम इंडिया पाकिस्तान को 6 विकेट हराई। पाकिस्तान भारत विरुद्ध में टॉस जीति प्रथम बैटिंग करने को निष्पत्ति नहीं। दल 241 रन संग्रह कर भारतीय टीम को 242 रन लक्ष्य देता। टीम इंडिया तरफ दमदार बैटिंग देखा मिलता। विराट कोहली दिनिकिया क्रिकेटर 51तम शतक लगाई। ए मुकाबला कोहली 14,000 रन संग्रह कर रेकर्ड कर विजय सहित भारत निज सेमिफाइनाल रास्ता सहज कर। नंबर 2 ओपनर बैटर भाव दिनिकिया रेकर्ड कले भारतीय अधिनायक रोहित शर्मा। दुबई में पाकिस्तान विपक्ष खेल जाता चैंपियंस ट्रॉफी मैच समय भारतीय अधिनायक रोहित शर्मा एक विशेष सफलता हासिल कर। रोहित जड़े ओपनर भाव दिनिकिया 9,000 रन पूरण कर द्रुततम बैटर होती। पाकिस्तान विपक्ष प्रथम रन करने मात्रे रोहित एवं सफलता हासिल करते। नंबर 3 होली पूर्व चाषी को मिल सरकार उपहार। आसंता काली खाता को आसो एतिकी टंका। केंद्र सरकार अनेक प्रकार योजना चलाई। यह माध्यम गरीब एवं मध्यवित्त परिवार लोकंकु सरकार पक्षर सहयोग कर। सेपटे भारत सरकार कृषक मानक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई। योजना अधीन योग्य कृषक मानक आर्थिक सुविधा दि जाउछि जहाद्वारा से चाष ए टंका को नियोजित करें। नंबर 4 पुणी फेरिला नुआ कोरोना भाइरस। चीन युहान स्थित एक परीक्षागार वैज्ञानिक माने कोरोना भली अनुरूप भूताणु आविष्कार कर भूताणु को HKU5CoV2 भाव नामित करा जायछि। बादुड़ी शरीर में देखा जाउथवा एही भूताणु कोरोना भली मनुष्य शरीर में प्रवेश करिबार संभावना रही बोली वैज्ञानिक माने कहिसंती। वर्तमान पर्यंत मनुष्य शरीर में ए नुआ भूताणु चिन्हट होई नाही। अवश्य कोरोना भली एही भूताणु सहजरे मनुष्य शरीर में प्रवेश करि परिबो नाही बोली मध्य कहा जाउछि। एही परिप्रेक्षी आतंकित होबार कौनसी कारण नहीं बोली वैज्ञानिक माने आश्वासना दैछंती। नंबर 5 झील को मिलिବ मागणा स्कूटी। देश में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने सरकार विशेषकर महिला और बालिका मानक योजना आनिछंती। देशर कोटी कोटी महिला यह सरकारी योजना गुड़िक लाभ पाई थांती। केंद्र सरकार व्यतीत विभिन्न राज्य सरकार मध्य झील अनेक योजना कार्यकारी करिथांती। तेबे यारी मध्य उत्तर प्रदेश सरकार मध्य झील एथर बजेट रे एक नूतन योजना आरंभ करिसंती। 2022 मसीह आरंभ होइतिबा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 400 कोटी टंकार बजेट अनुमोदन करा जायछि। ए योजना अधीन राज्यर झील मागणा स्कूटी दियाजिबो। नंबर 6 एथर बाबा आखंडलमणि जागर यात्रा 2 दिन भोर 4:30 उठिब महादीप। राज्यर प्रमुख शैवपीठ आरडी धाम आरडी बाबा आखंडलमणि प्रसिद्ध जागर यात्रा चलित मास 24 अनुष्ठित हेबो। तेबे चलित वर्ष पीठर जागर यात्रा महोत्सव राज्य संस्कृति विभाग पक्षर 2 दिन धरी पालन करा जिवो। रविवार अनुष्ठित चूड़ांत समन्वय बैठक में जागर यात्रा कमिटीर अध्यक्ष तथा भद्रक जिलापाल दिलीप राउतराय प्रकाश करिसंती। नंबर 7 महाकुंभ उपर विरोधी टिप्पणी नहीं बर्षिले मोदी। कहले दास मानसिकता। महाकुंभ को नहीं लगातार विरोधी विभिन्न टिप्पणी पर नहीं विरोधी नेता बर्षिंट मोदी। विरोधी माने एपरी कोई धार्मिक परंपरा उपहास एवं समाज को विभाजित करने को चेष्टा करुछंती बोली अभियोग करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकुंभ मेला को नहीं अनेक विरोधी नेता समालोचना को नहीं विवाद चलता बेले कहारी ना न नहीं विरोधी को कड़ा आक्रमण करिसंती मोदी। नंबर 8 संगम स्थल में बुड़ पकाइले मुख्यमंत्री। महाकुंभ में बुड़ पकाई मुख्यमंत्री मोहन माझी। आज मुख्यमंत्री मोहन माझी तांको परिवार संगे प्रयागराज जाइतिबा बेले पवित्र महाकुंभ अवसर संगम जल में महास्नान करिसंती। महास्नान शेष सप्ताह आउ 2-3 पर खाँ खाँ हेबाकु जाउछि संगम स्थल। 144 वर्ष पर पवित्र मुहूर्त हाथरू खसी जाउतिबारु एबे रास्तार बुड़ पाई देश विदेशर कोण अणुकोण संगम स्थल को छुटी छुई भक्तों स्व। 26 तारीख में महाकुंभ सरुछि। तापर पुणी से दिन महाशिवरात्रि दुर्लभ अवसर संगम में पवित्र बुड़ पकाइबाकू प्रयागराज रे भक्तों समागम बढ़ुछि। ए अवसर में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुरोध क्रमे आज निज परिवार सह महाकुंभ में जाई बुड़ पकाई मुख्यमंत्री मोहन माझी। नंबर 9
ଓସିଏ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ। ଓସିଏ ସଭାପତି ହେଲେ ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିଲେ ପଙ୍କଜ। ତେଣୁ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ବବି ଦାସଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏହି ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ବେଳେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଓସିଏ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଗ୍ୟାସ୍, ଡାଇବେଟିକ୍ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଭଳି 84ଟି ମେଡିସିନ୍। ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା 84ଟି ମେଡିସିନ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ, ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡିସିନ୍, ଥାଇରଏଡ୍, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଭଳି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଏସବୁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହି ମହାକୁମ୍ଭ ମହାସ୍ନାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ କଏଦୀ। ଜ୍ୱରରେ ଭିତରେ ମହାକୁମ୍ଭ ସ୍ନାନ କରି ପାପ ଧୋଇଲେ କଏଦୀ। ଖୁସିରେ ନାଚିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜେଲରେ କିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଇ ମହାକୁମ୍ଭ ମହାସ୍ନାନରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 90,000 କଏଦୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା 75ଟି ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ପ୍ରାୟ 90,000 କଏଦୀଙ୍କୁ ମହାକୁମ୍ଭର ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀ। ନମ୍ବର 12 ସଂକଳ୍ପ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ହାତ, ସରିଲା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ନୂଆ ପିସିସି ସଭାପତି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉତ୍ସାହୀ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାର ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ତୁଷାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଆତିଶି ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆପ୍ ନେତ୍ରୀ ଆତିଶି ମର୍ଲେନ ହେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକମାନେ ଆତିଶିଙ୍କ ନାଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଆତିଶି ବନିଛନ୍ତି ଗୃହରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ତେବେ ଆପ୍ର ବିଧାୟକମାନେ ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଆତିଶିଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ହେବ ସୁଧ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ଫେରସ୍ତ ହେବ ସୁଧ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକଙ୍କ 300 କୋଟିରୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ଫେରସ୍ତ ହେବ ସୁଧ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଭାରତକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମହାକାଶ ଛଡ଼ା ଏଆଇ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିଛି। 119ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମହାକାଶ ଛଡ଼ା ଏଆଇରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପ୍ୟାରିସରେ ଏଆଇ ନେଇ ଭାରତକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି ବୋଲି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଏଥିସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହିଳା ଦିବସରେ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇସ୍ରୋର 100ତମ ପ୍ରକ୍ଷେପଣର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏହାକୁ ଭାରତର ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଭାରତକୁ ନୂତନ ଶିଖର ଛୁଇଁବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଇସ୍ରୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 460ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ସାଟେଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଦି ଇସ୍ରୋର ସଫଳତାର ସାମିଲ ଥିବା ମହିଳା ଶକ୍ତିର ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ମୋଦି। ନମ୍ବର 16 ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 2 ଦିନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଠାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। 9 ଜିଲ୍ଲାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି 10 ଜିଲ୍ଲାର 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 17 ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା 2025 ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ। ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଷଣ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ଭରପୁର ଚାହିଦା।
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ କରକମଲରେ ଭବ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା 2025ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଏହାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ମନମୋହକ ଷ୍ଟଲ୍ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 18 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବା ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଫେରିବା ପରେ ବିଜେପି କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ରବିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଫେରିବା ପରେ ବିଜେପିର କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ବୋର୍ଡ ନିଗମରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଜେପି ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 19 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ଛତ୍ରପୁରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ମାଣ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସରକାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ବାଲାଜୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଡିଜିଟାଲ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଲାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଫେରସ୍ତ ହେବ ସୁଧ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ଫେରସ୍ତ ହେବ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକଙ୍କ 300 କୋଟିରୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ଫେରସ୍ତ ହେବ ସୁଧ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 21 ବାଲାଜୀ ସରକାର କର୍କଟ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର 2 ଦିନିଆ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛତ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ବାଲାଜୀ ସରକାରଙ୍କ କର୍କଟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଜନସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବୀରଙ୍କ ମାଟିରେ ପାଦ ରଖିବାର ସୌଜନ୍ୟ ମିଳିଲା।